آج 79 یوم جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، لیکن یہ آزادی کیا ہمیں جو برٹش تھے اس ملک میں کیا آزادی بہت آزادی سے دے دیے؟ کیا آسان سے دے دیے؟ کیا تمہارے جیب میں لا کے رکھ دیے؟ اس تاریخ کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم تاریخ نہیں پڑھیں گے تو ہم کچھ بھی آئندہ کر نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو آزادی کی سانس آج ہم لے رہے ہیں، اس کے پیچھے 200 سال کی قربانی چھپی ہوئی ہے۔ تقریباً 200 سال تک یہ برٹشوں کے خلاف اس ملک کے ہمارے آباء اور اجدادوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر لاکھوں لوگ قربانی ہونے کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آزادی کی جنگ کو چھیڑنے والے کون تھے؟ یہ برٹشوں کے خلاف ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ ملک ہمارا ہے، آپ اس ملک کو غلامی میں لے کے جانے ہم نہیں چھوڑیں گے، ایسی بات کرنے والے سب سے پہلے 1857 میں ہمارے آباء اور اجداد بہادر شاہ ظفر تھے۔ یہ تاریخ کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بچے یہاں آئے ہیں، کچھ چاکلیٹ ملے گا، دودھ پیڑا ملے گا، وہ کھا کر گھر کو چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ آج ہم اس آزادی کو محسوس کرنا ہے تو یہ بچوں کے مستقبل کے لیے اور ایک آزادی کی جنگ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں مسلمان کیا کھانا، مسلمان کیا پہننا، مسلمان کہاں رہنا، یہ سارے چیزوں کو یہاں کی پچھتائی سوچ رکھنے والی پالیسی میں کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے پرسنل جو لا ہے، شریعت لا کے اوپر بھی بری نظر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن انڈیا کی آزادی کے بعد بابا صاحب امبیڈکر نے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا لکھا، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا لکھنے سے لے کر یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا انڈین کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں ڈیبیٹ میں لے کر مولانا عبدالکلام آزاد انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں۔ ان کا اور ہمارے آباء اور اجدادوں کا اہم رول اس میں ہے۔ یہ چیز کو سمجھو، یہ ملک کسی کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ مودی اور امت شاہ کو دہیج میں ملی ہوئی جاگیر نہیں ہے۔ یہ ملک کو جتنا خون ہمارے آباء اور اجدادوں نے بہایا ہے، شاید کہ کوئی دوسری کمیٹی اور کمیونٹی والوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ تو آپ کو معلوم رہنا چاہیے، اس میسور علاقے کو رول کرنے والے شہید ملت ٹیپو سلطان 1799 میں جو فورتھ اینگلو میسور جو وار چلا تھا، اس میں شہید ہونے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ برٹشوں کو یہ ہمت ہوئی تھی کہ انڈیا کی میپ یا انڈیا آج ہمارے قبضے میں ہے، ٹوڈے از انڈیا آورس بول کر لندن میں شراب پیتے ہوئے برٹش اگر بولنے کی زحمت آئی تو شہید ملت ٹیپو سلطان تب تک شہید ہو چکے تھے۔ جب تک شیر زندہ تھے انڈیا میں، ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ انڈیا کو ہم غلامی میں لے کے جا سکتے ہیں، ان کی سوچ بھی یہی تھی۔ تو ہمارے شہید ملت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اگر فورتھ اینگلو میسور وار میں تب کے دور میں حیدرآباد کے نظام اگر ہمارے شہید ملت کا ساتھ دے کے ہوتے، انڈیا کی آزادی کا 79th انڈیپینڈنس ڈے ہم آج سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم 250 سال کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کا موقع تھا، لیکن تب کے نظاموں نے چند پیسوں کے عوض کے لیے، چند زمین کی عوض کے لیے شہید ملت ٹیپو سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے بول کر وہ لاسٹ میں ان کو دھوکہ دیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو فورتھ اینگلو انڈین میسور وار چلا تھا، اس وار میں لندن کا پورا سرمایہ برٹش لگا چکے تھے۔ شہید ملت ٹیپو سلطان کی آرمی 40,000 کی آرمی تھی۔ 40,000 کی فوج کو ہرانے کے لیے برٹشوں نے 2 لاکھ کی آرمی لے کر آئے تھے شری رنگ پٹن کو۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کون تھے؟
یہ ہمارے آبا اور اجداد تھے. آج اس ملک میں مسلمانوں سے اپنے دیش بھکتی کا، اپنے دیش پریمی کا ثبوت مانگا جاتا ہے. ارے ثبوت آپ کو چاہیے تو انڈیا گیٹ کو جا کے دیکھ لو. انڈیا گیٹ کے دروازوں میں جتنے بھی فریڈم فائٹر کے نام لکھے گئے ہیں 90% مسلمان کے نام وہاں درج ہیں. ہمیں اپنے دیش پریمی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کو جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دیا ہے آپ کو پتا ہے. گاندھی جی جو اپنے طریقے سے انڈیا میں فریڈم شگل میں شامل تھے، اسی دور میں بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ صاحب، آپ کو نام یاد رکھ لینا چاہیے، حاجی عثمان سیٹھ صاحب، جن کو ہسٹری یہ نام سے پکاری جاتی ہے کہ انڈیا کی آزادی میں، اگر انڈیا کی آزادی کی جنگ کی لڑائی کے لیے برٹشوں کے خلاف اپنا مالی تعاون میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنا حصہ لیا ہے، اپنے بلانک چیک کو انڈیا کی آزادی کی جنگ کے لیے دینے والے حاجی عثمان سیٹھ صاحب تھے. یہ ہمارے اور آپ کے آبا اجداد ہیں. اسی طریقے سے ہاسن میں بھی انڈیا کی آزادی کی ایک تاریخ لکھی گئی ہے، لیکن یہ بچوں کو یہ تاریخ پڑھانے والے ٹیچرز کی کمی ہے، ماسٹرز کی کمی ہے. ان کو تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا، حجاب نہیں پہننا، آپ یہ نہیں کرنا، آپ وہ نہیں کرنا. ایسے چیزیں تو بہت پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہاسن کی سرزمین میں آج جو ہاسن کی سینٹرل لائبریری کا میدان ہے، جو سینٹرل لائبریری ہے، یہ جو ہمارے پرانے بس اسٹینڈ کے پاس میں، اس کو جبلی گراؤنڈ کہتے تھے. وہ جبلی گراؤنڈ میں جب انڈیا کی آزادی کی جو منصوبہ چلایا جاتا تھا برٹشوں کے خلاف، کس طریقے سے ہمیں آزادی کی جنگ میں حصہ لینا، تب گاندھی جی دلی سے آپ کے ارسی کرے کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے تھے. ان کو ارسی کرے کے ریلوے اسٹیشن سے ہاسن تک لے کے آنے والے سکلیش پور کے کریم صاحب رہے تھے. یہ ہمارے اور آبا اجداد ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ناموں کو میں گنا سکتا ہوں. مسلمانوں کے کتنے ناموں کو آپ لیں گے، رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، لاکھوں نام میں لے سکتا ہوں. خان عبد الغفار خان جو گڑی ناڑا گاندھی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آج انڈیا کے مسلمانوں کی بات جب آتی ہے ان کو ڈبل سٹینڈرڈ سے یہاں دیکھا جاتا ہے، دوہرا قانون ان کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو آج یہاں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک کو اگر بچانا ہے تو اس ملک کے اقتدار میں ہمیں پہنچنا پڑے گا، یہاں کے پالیسی میکنگ باڈی میں پہنچنا پڑے گا. اگر جب تک ہم یہاں کے اقتدار تک نہیں پہنچیں گے، ہمیں غلامی کی زندگی میں یہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن مسلمان قوم پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، کبھی بھی غلامی کو منظور نہیں کی. اپنے جان کو قربان کرنا ہمارے آبا اور اجدادوں نے پسند کیا، لیکن غلامی پسند نہیں کی ہے. اس لیے مجھے بھی غلامی پسند نہیں ہے، آپ بھی غلامی کو پسند نہیں کرنا. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے اگر جان کی قربانی دینے کا بھی موقع آئے، اول فہرست میں آج کا مسلمان کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. ہم آج بھی وہی جذبہ رکھتے ہیں، کیونکہ انڈیا، یہاں کا قانون، یہاں کا دستور عمل، یہ عمل ہمارے انڈیا کے تہذیب ہے. یہاں کی جو سیکولرزم ہے، یہاں کا جو ڈیموکریسی سسٹم ہے، یہاں کا جو سوشلزم ہے، یہ سوشلزم کو بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے تو یہ ملک فسطائی سوچ رکھنے والوں کی قبضے میں چلا جائے گا. اگر ایسا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو آپ کو پتا رہنا چاہیے، جب انڈیا میں برٹش انڈیا کے انڈینز کو غلامی میں لے کے آئے تھے، تب ان کو کوئی حقوق دیا نہیں جاتا تھا، ان کو کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں انڈیا میں اگر لنگایت ہے، اگر برہمن ہے، اگر وکلیگا ہے، اگر کوئی کسی ذات کا ماننے والا ہے، اس کی ذات کے اوپر، اس کے کلچر کے اوپر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع بابا صاحب امبیڈکر دیے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں ہے، تو اس کی آزادی ہے. اسی طریقے سے اگر میری مسلم
मुस्लिम बच्ची अपने सर पर हिजाब ढककर वो जज बनना चाहती है, वो डीसी बनना चाहती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, तो वो पूरा इख्तियार ये बच्ची को भी है। अगर इसके हिजाब के ऊपर कोई बुरी निगाह डालेगा, उसके आंख में आंख डालकर हमें बात करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ इंडिया में मुसलमान बकरे ईद में बकरा ज़िबा करते हैं। इसी तरीके से अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, गणेश चतुर्थी में हमारे हिंदू भाई कड़वे पकाकर खाते हैं। ये उनका इख्तियार है, उनको आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 ये बताता है कोई भी जात, कोई भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, उसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। अगर कोई आकर आप बकरा ज़िबा नहीं कर सकते, आप गाय ज़िबा नहीं कर सकते अगर बोलता है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसके हाथ को पकड़कर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी और आपकी है। अगर ये काम हमें करना है तो हमें इख्तिदार में आना पड़ेगा। आज के हमारे दौर में जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी रूलर्स हैं, ये पूरे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अरे आपको इतना तो कीमत चाहिए कि जब पॉलिसी मेकिंग बॉडी में आप जाएंगे तो यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ के पसमानदा तबकात के लिए, यहाँ के हर कम्युनिटी के लिए उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर जब अटैक होता है उसके खिलाफ आप बात करना चाहिए, लेकिन आपकी जुबान नहीं खुलती। कर्नाटक के असेंबली में मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू बी रिजर्वेशन मनसूख करके 3 साल होते आ रहे हैं, लेकिन एक भी एमएलए, एक भी मिनिस्टर, अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, सॉरी हमारे कर्नाटक का विधानसभा का जो मानसून सेशन चल रहा है, एक भी एमएलए में ये ताकत नहीं है, ये जुर्रत नहीं है, ये दम नहीं है कि मुसलमानों का 2 बी रिजर्वेशन वापस दो बोलने की। लेकिन याद रखो ये दौर ऐसा ही नहीं रहेगा, ये दौर बदलने वाला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी इंशाअल्लाह एक दिन विधानसभा में जाएगी। जब हम विधानसभा में जाएंगे यहाँ के हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक कौम के लिए हम टेबल मार कर बात करने की जरूरत रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, वो ताकत भी रखते हैं। लेकिन हासन के गैर मुसलमानों से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, आइंदा जब इलेक्शंस आएंगे आपके असली रहनुमा कौन हैं, आपके हक के लिए काम करने वाले असली रहनुमा कौन है, इसको पहचानिए, इसको परखिए, इसको जानिए। चंद पैसों की बस पर, चंद चॉकलेट बिस्किट की बस पर अपने वोट को मत बेचिए, क्योंकि आपके बच्चों का अगर मुस्तकबिल सही लिखना है तो आपके वार्डों में, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में अच्छे नेक सोच रखने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का मौका इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में वोट के जरिए से आपको दिया गया है। अगर आप अपना वोट सही आदमी को डालेंगे तो उसमें आपको सवाब भी है। अगर आपका वोट अगर गलत आदमी के हक में आप डालेंगे आपको अजाब भी है, ये भी याद रखो। कल खुदा बंदे खुदूस के कोर्ट में जाके मुझे और आपको भी खड़ना है। ये गवाही देने की जो जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए से जो मुझे मिली है उसको सही अगर मैं नहीं निभाया तो इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए पैदा हुए वाले नहीं हैं। हमारी जिंदगी तो वहां पर है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये दुनिया तो फानी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम 100 ईयर्स हम यहाँ जी सकते हैं, लेकिन जब जाके मेरी जिंदगी का एक लम्हा, मेरे जिंदगी का एक कारनामा मेरे रब के सामने जब बयान करने का मौका आएगा, आप क्या जवाब देंगे? आपके सामने इतनी नाइंसाफी चल रही थी, हमारे बच्चों के सर का हिजाब छीना जा रहा था, हमारे कम्युनिटी का 2 बी रिजर्वेशन मनसूख कर दिया गया था, आप क्या कर रहे थे? इसके खिलाफ आप क्यों बात नहीं करे? ये अगर सवाल मेरा रब मेरे से कर लिया तो क्या मुंह दिखाऊंगा?
लात मारता हूं मैं इसी सियासत को। हो सकता है आप मजबूरन कभी कांग्रेस के पीछे, कभी जेडीएस के पीछे, कभी बीजेपी के पीछे, कभी समाजवादी के पीछे, कभी आरजेडी के पीछे, कभी कोई पार्टी के पीछे आप रहे थे, लेकिन याद रखो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। ये पार्टी किसी के बाप बेटे की बनाई हुई पार्टी नहीं है, किसी के माँ बेटे की बनाई हुई पार्टी नहीं है। ये पार्टी पूरे इंडिया के 140 करोड़ आबादी के भला और बहबूदी के लिए बनाई गई पार्टी है। ये पार्टी को आप सपोर्ट करो, ये पार्टी को आप मजबूत करो, लेकिन ये मजबूती अगर करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इसी हासन के सरजमीन पर 2 दिन पहले एक पिंप आकर बोलता है अफसर कुंडली पेटे को भी आप हासन में एंट्री नहीं देना। अरे वो पिंप को बोलना चाहता हूं, अरे तू क्या एंट्री नहीं देगा? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है, ये पार्टी बोल के हासन में काम नहीं कर रही, ये यहाँ के लोगों के दिलो जिगर में उनके जान का हिस्सा बन के हम काम कर रहे हैं। जब कोरोना जैसी वबा आई 10,000 बॉडीज का बलियन वर्क हमारे कार्यकर्ता ने किया, अपना जान का खतरा था, उन्होंने कभी भी जान की परवाह नहीं की, लेकिन लोगों की खिदमत करते करते जब भी जरूरत पड़ी यहाँ के मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए हमारे हर एक कार्यकर्ता अपने जिस्म का खून निकाल के दिया। जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वहां पर हमने जात को नहीं देखा, वहां पर उसके मजहब को नहीं देखा। अगर कोई भी मजहब का क्यों ना हो, उसके ऊपर जब भी जुल्म चला, उसके फेवर में आवाज उठाकर यहाँ की पुलिस की लाठी को हमारे कार्यकर्ता खाए। जब भी जरूरत पड़ी यहाँ पर जेल को जाने का भी मौका आया तो हमने बातिल ताकत में हाथ में बैठ नहीं किया, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते आज भी हमारे इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेल में कैद है, लेकिन हमारा काम नहीं रुका, ये काम रुकने वाला नहीं है, हम आगे सफर बढ़ाते रहेंगे। तो आज के दौर में कितने भी बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए, कितने भी बड़े बड़े खतरे अगर सामने आए, लेकिन हम बातिल ताकत के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। जिए तो इज्जत से हम जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। शहीद मिलत टीपू सुल्तान ने हमें जो दर्स देके गया, अगर झुकना ही होता, अगर डरना ही होता तो शहीद मिलत को शहीद होने की नौबत नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज देके गया, जीना हो तो मरना सीखो, खत्म तब लड़ना सीखो, क्योंकि ये दुनिया पानी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस जश्न यौम आजादी के मौके पर मुल्क भर में आज के इस प्रोग्राम के जरिए से एक मैसेज देना चाह रही है। जो बिहार में 65 लाख लोगों का वोट कट कर दिया गया, मैक्सिमम मुसलमान उसमें शामिल हैं, आप वोटों को चुराकर, आप वोटों को डिलीट कर क्या बताना चाह रहे हैं? लेकिन याद रखो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के हुक्मरान को एक वार्निंग भी देना चाहती है। आप अगर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई काम करेंगे तो आपका हाथ पकड़ने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ तैयार है। आप अपनी जिम्मेदारी को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है। ये मुल्क में जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है, उतना ही हक हर एक शहरी का भी है। इसलिए आज के इस यौम आजादी के मौके पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, हमारे हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया है, वो हुकूक को छीनने की कोशिश मत करो। इस हुकूक को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हमारा स्लोगन भी यही है, स्वतंत्र व नरक सोना, देश व नगरी सोना।